नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन लेक्चर में आपनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 9 विषय विज्ञान विषयांक आपणो छे चेप्टर नंबर 1 आपणी आसपासना द्रव्य। हवे तो कि आगळना लेक्चर विषे आपणे केटलीक माहिती जोई तो आपणे एक वस्तु ए भण्या हता कि द्रव्यना कणो होय केवा। तो कि द्रव्यना कणोनी आपणे केटलीक लाक्षणिकता भण्या हता। हवे ई लाक्षणिकता आपणे कई कई भण्या हता तो कि एमां जुदी जुदी लाक्षणिकता एवी हती। दाखला तरीके द्रव्यना कणो अति सूक्ष्म होय जेने नरी आंखे जोई शकाता नथी। आ पहेली लाक्षणिकता। बीजी लाक्षणिकता तो कि ई जे द्रव्यना कणो होय एनी वच्चे थोड़ीक जग्या रहेली होय एटले के अवकाश रहेलो होय। त्रीजी लाक्षणिकता तो कि द्रव्यना कणो केवा हता? गतिशील हता, स्थिर हता नहीं। चौथी लाक्षणिकता तो कि द्रव्यना कणो छे एकबीजाने शुं करता था? आकर्षता था। द्रव्यना कणो एकबीजाने शुं करे? आकर्षे छे। हवे तो कि ई बधे विषय आपणे टूंकमां जोईए तो दाखला तरीके पहेली लाक्षणिकता कही तो कि द्रव्यना कणो केवा होय? अति सूक्ष्म होय जेने नरी आंखे जोवा शक्य नथी। जेमां आपणे जोयुं तो पाणी भरेला ग्लासमां 1 चमची मीठुं नाखो तो मीठा हलावो तो मीठुं शुं थई जाय? ओगળી जाय। ए खांडना कणोनी वच्चे गोठवाई जाए। पछी आपणे पाणीने जोईए, काचनो ग्लास होय अने दृश्यमान आपणे थाय तो एमांथी खांड अने पाणी आपणने जोई शकातुं नथी। बीजी लाक्षणिकता आपणे जोई हती द्रव्यना कणो वच्चे शुं रहेલું होय? अवकाश। अवकाश एटले जग्या। तो ए साबित थई गयुं मीठुं एमां ओगळ्युं एनुं कारण शुं? तो कि पाणीना कणो वच्चे जग्या होवी जोईए तो ज मीठाना कणोनी वच्चे एने समाई शके। अने जग्या क्यारे रही शके? तो कि कणो गति करता होय त्यारे। अने आ कणो एकबीजाने आकर्षण बळ अनुभवता होय एटला माटे ज मीठुं छे ए पाणीमां ओगळे। जो आकर्षण बळ न धरावतो होय तो मीठाना कणो पाणीना कणोमां ओगळे नहीं। आम द्रव्यना कणोनी लाक्षणिकता केटली याद राखवानी? 4। पहेली लाक्षणिकता तो कि द्रव्यना कणो केवा होय? अति सूक्ष्म होय। बीजी लाक्षणिकता तो कि द्रव्यना कणो वच्चे अवकाश एटले के जग्या रहेली होय। पछीनी लाक्षणिकता तो कि द्रव्यना कणो एकबीजाने शुं करे? आकर्षे। एकबीजाने शुं करे? आकर्षे छे। चौथी लाक्षणिकता तो कि द्रव्यना कणो केवा होय? गतिशील होय। एना पछीनो आपणे आगला लेक्चरमां एक टॉपिक आव्यो हतो कि शुं द्रव्यनी अवस्था बदली शकाय? तो एमां आपणे जोयुं तो हाँ, द्रव्यनी अवस्था बदली शकाय। जेमां तापमान अने दबाणनी असर आवी हती। दाखला तरीके तापमान अने दबाणनी असरमां आपणे जोयुं तो कि तापमान आपवामां आवे तो गरम करवामां आवे तो घन होय तो केमां रूपांतरित थाय? प्रवाही। प्रवाही होय गरमी आपवामां आवे तो केमां रूपांतरित थाय? वायु। ज्यारे दबाण आपवामां आवे तो दबाणनी असर उलटी। वायु होय दबाण आपवामां आवे तो ए प्रवाहीमां रूपांतरित थाय। प्रवाही होय दबाण आपवामां आवे तो घन स्वरूपमां रूपांतरित थाय। आ तापमान अने दबाणनी असर। तापमाननी असर शुं? दाखला तरीके आगळ आपणे जोयुं तो ए प्रमाणे आपणे जोई तो आपणे जोयुं तो तापमाननी असर। केनी असर? तापमाननी असर एटले के तापमान एटले के गरमी। कोईपण पदार्थने गरमी आपवामां आवे तो शुं थाय? तो कि जो स्वरूप घन होय तो घनमांथी क्या स्वरूपमां रूपांतरित थाय? प्रवाही। अने प्रवाही होय गरमी आपवामां आवे तो क्या स्वरूपमां रूपांतरित थाय? वायु। आ क्रम। जेमां आपणे बरफ, पाणी अने वराळनुं उदाहरण जोयुं हतुं। बरफ एटले क्युं स्वरूप? घन स्वरूप हतुं। गरमी आपवामां आवी तो पाणी बन्युं एटले प्रवाही स्वरूप थयुं। ए पाणीने गरमी आपवामां आवी तो क्या स्वरूपमां रूपांतरित थयुं? वायु। आम तापमाननी असर शुं? तो कि घनमांथी प्रवाही थाय, प्रवाहीमांथी वायु थाय ने वायु घनमांथी प्रवाही थाय, प्रवाहीमांथी वायु थाय। ज्यारे दबाणनी असर शुं थाय? केनी असर? दबाणनी असर। दबाणनी असर है ने तापमान करता उल्टी। तापमान करता केवी? उल्टी। वायु होय अने एने दबाण आपवामां आवे तो क्या स्वरूपमां रूपांतरित थई जाय? प्रवाही। अने प्रवाही होय दबाण आपवामां आवे तो क्या स्वरूपमां रूपांतरित थई जाय? घन स्वरूप। दाखला तरीके वायु होय ए वायुने तमे दबाण आपो अने कोई सिलिंडरमां भरो तो ए प्रवाही स्वरूपमां रूपांतरित थई जाय। ए प्रवाहीने हजी वधु दबाण आपवामां आवीए तो छेल्ले घन स्वरूपमां रूपांतरित थाय। दाखला तरीके आपणे सूको बरफ आवे, शुं आवे? सूको बरफ। सूको बरफ एटले घन कार्बन डाइऑक्साइड थयुं। कार्बन डाइऑक्साइडनुं क्युं स्वरूप थयुं? घन स्वरूप थयुं। ए कार्बन डाइऑक्साइड वायु स्वरूपे हतो। सिलिंडर अथवा कोई रीते एने दबाण आपवामां आवे तो क्या स्वरूपमां रूपांतर थयुं? प्रवाही स्वरूपमां रूपांतर थयुं। हजी वधु दबाण आपवामां आवीए तो ए क्या स्वरूपमां रूपांतर थाय? घन स्वरूपमां रूपांतर थाय। आम
તાપમાન અને દબાણની અસર એકબીજા કરતાં કેવી? ઉલટી. તાપમાનની અસર શું? તો કે ઘનમાંથી પ્રવાહી બને, પ્રવાહીમાંથી વાયુ બને. જ્યારે દબાણની અસર શું? તો કે વાયુમાંથી પ્રવાહી બને, પ્રવાહી હોય તો એમાંથી કયું સ્વરૂપ બને? ઘન સ્વરૂપ બને. એના પછી એક બાબત હજી આપણે એ યાદ રાખવાની, ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થ. કેવા પદાર્થ? ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થ. કયા પદાર્થ? ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થ. બીજી એક બાબત તો કે આ બે ચેપ્ટર ઘણાને એવા પ્રશ્ન થયા કે સાહેબ આ વચ્ચે બીજું ચેપ્ટર આવી. દાખલા તરીકે આના પહેલાંનો લેક્ચર હતો એ ચેપ્ટર નંબર કયું હતું? બીજું. પણ બીજું ચેપ્ટર આપણે થયું કયું? આપણી આસપાસના દ્રવ્યો શુદ્ધ છે. સમજાય ન? એટલે આમાંના અમુક ટોપિક છે એ તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં તમે જોવો તો દાખલા તરીકે આ ટોપિક નહીં આવે, પણ એ ટોપિક પાછો કયા પાઠમાં આવે છે? બીજા પાઠમાં આવતો હોય તો એ ટોપિક કેના આધારે થયો? આના આધારે જ થયો. સમજાય ન? એટલે પહેલા અને બીજા ચેપ્ટરના આપણે લેક્ચર છે એ આ રીતના આવીએ, જેવો જે ટોપિક હશે એ ટોપિક પ્રમાણે આવતું જાય. હવે ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થ કેને કહેવાય? તો કે તાપમાન અને દબાણની અસર આપણે ભણ્યા. તાપમાનની અસર શું? તો કે ઘનમાંથી પ્રવાહી બને, પ્રવાહીમાંથી વાયુ બને. દબાણની અસર શું? તો કે વાયુ હોય તો પ્રવાહી બને, પ્રવાહી હોય તો કયું સ્વરૂપ બને? ઘન સ્વરૂપ બને. હવે ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થ કેને કહેવાય? તો કે એવા પદાર્થો જે ઘન સ્વરૂપે હોય. કયા સ્વરૂપે હોય? ઘન સ્વરૂપે હોય ને ગરમી આપવામાં આવે તો આપણે જોયું કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે? પ્રવાહી. પણ પ્રવાહી નહીં, સીધું વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય. એવા પદાર્થોને કેવા પદાર્થો કહેવાય? ઉર્ધ્વપાતી. કેવા પદાર્થો કહેવાય ને? ઉર્ધ્વપાતી. એટલે ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થોમાં આપણે શું લખ્યું? તો કે જે પદાર્થોને ગરમી આપતા ઘન સ્વરૂપમાંથી. કયા સ્વરૂપમાંથી? ઘન સ્વરૂપમાંથી સીધું પ્રવાહીને બદલે ડાયરેક્ટ કેમાં? સીધું વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય તેવા પદાર્થોને ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થ કહે છે. સમજાયનું આખું? તાપમાનની આપણે અસર જોઈ. તાપમાનની અસર શું હતી? ઘન સ્વરૂપ હોય ને ગરમી આપવામાં આવે તો પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થાય, પ્રવાહી હોય ને ગરમી આપવામાં આવે તો વાયુમાં રૂપાંતર થાય. દબાણની અસર આપણે ભણ્યા કે વાયુ હોય ને દબાણ આપવામાં આવે તો પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થાય, પ્રવાહી હોય ને દબાણ આપવામાં આવે તો કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય? ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય. ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થો કેને કહેવાય? જે મૂળ સ્વરૂપ દાખલા તરીકે ઘન સ્વરૂપ ધરાવતું હોય ને ગરમી આપવામાં આવે તો તાપમાનની અસર તો શું છે? ઘન સ્વરૂપ હોય ને ગરમી આપવામાં આવે તો કેમાં રૂપાંતરિત થાય છે? પ્રવાહી. પણ ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થો એવા છે જે ઘન સ્વરૂપે આવે ને ગરમી આપવામાં આવી છે ને તો પ્રવાહીને બદલે સીધું ડાયરેક્ટ કેમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય? વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય. એવા પદાર્થોને કેવા પદાર્થો કહેવાય? ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થો. ઉદાહરણ તરીકે કપૂર અને નવસા. કયા બે પદાર્થો? એક કપૂર અને બીજું કોણ? નવસા. જે ઘન સ્વરૂપે હોય અને ગરમી આપવામાં આવે ને તો પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર નહીં થાય, સીધું કેમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય? વાયુ. પછી દબાણની અસર એ જ રીતની થાય કે વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું, દબાણ આપવામાં આવે તો વાયુવાળું પ્રવાહીમાં રૂપાંતર નહીં થાય, સીધું કેમાં થાય? ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય. એ પદાર્થોને કેવા પદાર્થો કહેવાય? ઉર્ધ્વપાત. કેવા પદાર્થો કહેવાય? ઉર્ધ્વપાતી. અથવા ગણિતની ભાષામાં કેવું હોય તો એ અપવાદ રૂપે કહી શકે. કેમ કે મોટાભાગના બધા પદાર્થો હોય એ તાપમાનની અસર શું? તો કે ઘનમાંથી પ્રવાહી, પ્રવાહીમાંથી વાયુ. દબાણની અસર શું? તો કે વાયુમાંથી પ્રવાહી, પ્રવાહીમાંથી ઘન. પણ જે ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થ હોય એ ઘન સ્વરૂપે ગરમી આપવામાં આવે સીધું કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય? વાયુ. દબાણ આપવામાં આવીએ વાયુ સ્વરૂપમાં આવે, દબાણ આપવામાં આવીએ તો પ્રવાહીને બદલે સીધું કેમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય? ઘન સ્વરૂપમાં. એવા પદાર્થોને કેવા પદાર્થો કહેવાય? ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થ. પછી એક બાબત આપણે સામાન્ય જોઈ લઈએ, આપણે પ્રાઇમરીમાં ભણી ગયા. દાખલા તરીકે આપણે ઘરે બરફ હોય એટલે કેમાં હોય? ફ્રીજમાં હોય. કેમાં હોય? ફ્રીજમાં હોય. હવે એને આપણે ખુલ્લો રાખીએ તો ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢી નાખીએ તો અમુક સમય પછી બરફમાંથી શું થઈ જાય? પાણી થઈ જાય. આપણે જોયું ને તાપમાનની અસર જોઈ ને કે ઘન સ્વરૂપ હોય અને ગરમી આપવામાં આવે એટલે પ્રવાહીમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય. પણ બરફ તો આપણે બહાર મૂક્યો એટલે રૂપાંતરિત થઈ ગયો હતો. ત્યાં તાપમાનની ગરમી નથી આપવી પડી, પણ વાતાવરણમાં તો ગરમી હોય જે °C હોય. શિયાળો હોય, ઉનાળો, ચોમાસું જે હોય. ઉનાળો હોય તો વધારે હોય, શિયાળા ચોમાસામાં °C કેટલા હોય? ઓછા હોય. એટલે એના આધારે આપણે બીજા બે ટોપિક ભણી લઈએ.
एक टॉपिक है गलन बिंदु। શું છે ગલન બિંદુ? તો કે ગલન બિંદુ કેને કહેવાય? તો કે પદાર્થનું જે તાપમાને ઘન સ્વરૂપમાંથી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થતું હોય ને એ તાપમાનને એનું શું કહેવાય? ગલન બિંદુ. એટલે આપણે વ્યાખ્યા લખવી હોય તો શું થાય કે પદાર્થનું જે તાપમાને ઘનમાંથી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય તેનું ગલન બિંદુ કહે છે. એટલે કે જે તાપમાને ગરમી આપવામાં આવી, જેટલું તાપમાન હોય ગરમી આપવામાં આવી અને એ ઘન સ્વરૂપમાંથી રૂપાંતરિત થયું ને એ તાપમાનને એનું શું કહેવાય? ગલન બિંદુ. હવે મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું, બરફને તો આપણે ફ્રીજમાંથી બહાર જ કાઢ્યું એટલે એ ઘનમાંથી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય, એને કોઈ ગરમી આપવામાં આવી નથી. વાતાવરણની ગરમી જે એને મળી, આપણે એને કોઈ ગરમી આપી નથી. એટલે એનો અર્થ શું થયો? બરફનું ગલન બિંદુ થાય 0°C. એને આપણે કોઈ અલગથી ગરમી આપી નથી. એટલે અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે આપણે લખ્યું બરફનું ગલન બિંદુ કેટલા અંશ સેલ્સિયસ થાય? 0°C. સેલ્સિયસની સંજ્ઞા શું થાય? C. કેમ કે બરફને આપણે કોઈ અલગથી તાપમાન આપ્યું નથી. ગલન બિંદુ બધાને સમજાઈ ગયું? ગલન બિંદુ કેને કહેવાય? તો કે જે તાપમાને ઘન સ્વરૂપમાંથી પદાર્થ કેમાં રૂપાંતરિત થતો હોય? પ્રવાહી. એ ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થયું ત્યારે જે તાપમાન આપવું પડ્યું એ તાપમાનને એનું શું કહેવાય? ગલન બિંદુ. પછી બીજી બાબત છે ઉત્કલન બિંદુ. બીજી બાબત કઈ છે? ઉત્કલન બિંદુ. ઉત્કલન બિંદુ કેને કહેવાય? તો કે જે તાપમાને પદાર્થને ગરમી આપતા પ્રવાહીમાંથી વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય. હવે જો અહીંયા યાદ રાખજો, આડાવરું ના થઈ જાય. મેં તમને કીધું એમ, શરૂઆતમાં મેં તમને કીધું કે આપણે છે ને બે પાઠના ટોપિક ભેગા આવી. પછી તમે એવું કર્યો કે તમારા ટેક્સ્ટ બુક જોવો કે આ પેલો છે દ્રવ્યની અવસ્થાઓ, કણોની લાક્ષણિકતાઓ, તો એ પ્રમાણના ટોપિક નથી, આપણે બે મિક્સમાં જોઈએ છીએ. તો ઉત્કલન બિંદુ કેને? ગલન બિંદુ શું તમારે યાદ રાખવાનું? તો કે ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થાય ત્યારે જે તાપમાન આપવું પડે એને ગલન બિંદુ કહેવાય. ઉત્કલન બિંદુ કેને કહેવાય? તો કે પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય ને ગરમી આપતા વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય ને એને એનું શું કહેવાય? ઉત્કલન બિંદુ કહેવાય. તો અહીંયા ઉત્કલન બિંદુની વ્યાખ્યા લખવી હોય તો કે જે તાપમાને પદાર્થનું પ્રવાહીમાંથી, કેમાંથી? પ્રવાહીમાંથી વાયુમાં રૂપાંતર થાય તેનું શું કહેવાય? તેનું ઉત્કલન બિંદુ કહે છે. આ બે આડાવરું ના થઈ જાય. ગલન બિંદુ એટલે શું? તો કે ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થયું ત્યારે જે તાપમાન આપવામાં આવ્યું એને ગલન બિંદુ કહેવાય. ઉત્કલન બિંદુ એટલે શું? તો કે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હોય ને ગરમી આપતા વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું ત્યારે જે તાપમાન આપવું પડ્યું એને એનું શું કહેવાય? ઉત્કલન બિંદુ. દાખલા તરીકે આપણે ફ્રીજમાંથી બરફ કાઢ્યો હતો એટલે કંઈ પણ તાપમાન નહોતું આપ્યું, એટલે કે બરફનું ગલન બિંદુ થયું 0°C. તાપમાન નહોતું આપ્યું તો એ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું. એ પ્રવાહી એટલે કે પાણી, આપણે ગરમી આપ્યું તો પાણીનું કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય? વરાળ. એટલે પ્રવાહીનું કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું? વાયુ. પણ એ પાણી જ્યારે 100°C તાપમાન મળીએ ને ત્યારે એમાંથી વરાળ થાય. એટલે એનો અર્થ શું થયો? પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલું થયું? પછી અહીંયા પાણીનું ગલન બિંદુ આવીએ જ નહીં. કેમ કે ગલન બિંદુ તો કેને કહેવાય? ઘન સ્વરૂપમાંથી કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે? પ્રવાહી સ્વરૂપમાં, એને ગલન બિંદુ કહેવાય. હવે પાણી તો પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હતું ને ગરમી આપ્યું તો વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થયું. પાણીને કેટલી ગરમી આપી? 100°C ગરમી આપવામાં આવે ને ત્યારે વાયુમાં રૂપાંતરિત થાય. તો એનો અર્થ શું થયો? પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલા અંશ સેલ્સિયસ થાય? પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલા અંશ સેલ્સિયસ થાય? 100°C. કેટલા અંશ સેલ્સિયસ થાય? 100.
કેમ કે પાણીને 100°C તાપમાન આપવામાં આવે ત્યારે એનો પ્રવાહીમાંથી કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય છે? વાયુ સ્વરૂપ. એટલે એટલી બાબત પાછી ક્લિયર થઈ બધાને? તાપમાનની અસર શું? તો કે ઘનમાંથી કયા સ્વરૂપમાં ફેરવાય? પ્રવાહી. પ્રવાહીમાંથી વાયુ. દબાણની અસર કેવી? ઉલટી. વાયુ હોય દબાણ આપવામાં આવે તો પ્રવાહીમાં રૂપાંતર થાય, પ્રવાહી હોય દબાણ આપવામાં આવે તો કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય? ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતર. અપવાદરૂપ કેવા પદાર્થો? ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થો. ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થો એટલે કેવા? કે એવા પદાર્થો કે જે ઘન સ્વરૂપે હોય અને તાપમાન આપવામાં આવે તો પ્રવાહીને બદલે સીધું વાયુ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય, અથવા વાયુ સ્વરૂપમાં હોય દબાણ આપવામાં આવે તો પ્રવાહીને બદલે સીધું ઘન સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય. એવા પદાર્થોને કેવા પદાર્થો કહેવાય? ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થ. પછીનો ટોપિક આપણે ઉર્ધ્વપાતી પદાર્થોમાં ઉદાહરણ જોઈએ, કપૂર અને નવસા. પછી બે ટોપિક આપણે જોઈએ, ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ. ગલન બિંદુ કેને કહેવાય? તો કે જે તાપમાને કોઈ પદાર્થ ઘન સ્વરૂપમાંથી કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થતો હોય? પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થતો હોય ત્યારે જેને જે તાપમાન આપવામાં આવ્યું હોય એનો શું થાય? ગલન બિંદુ. દાખલા તરીકે બરફનું ગલન બિંદુ કેટલા અંશ સેલ્સિયસ થાય? 0. ઉત્કલન બિંદુ કેને કહેવાય? તો કે પદાર્થ પ્રવાહી અવસ્થામાં હોય ને ગરમી આપતા એ વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરિત થયા હોય તો એ પ્રવાહીમાંથી વાયુ અવસ્થામાં રૂપાંતરિત થવા માટે જે તાપમાન આપવું પડ્યું એ તાપમાનને એનું શું કહેવાય? ઉત્કલન બિંદુ. એ પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલા અંશ સેલ્સિયસ થયું? 100°C થયું. એટલે એનો અર્થ શું થયો? કે પાણી જે પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય એને 100°C તાપમાન મળશે ત્યારે પ્રવાહીમાંથી કયા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થાય? વાયુ. એટલે કે પાણીનું શું બનીએ? વરાળ બનશે. પછીનો જે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં ટોપિક છે, એક ટોપિક એવો છે પદાર્થની અવસ્થાઓ. કયો ટોપિક છે? પદાર્થની અવસ્થાઓ. અવસ્થાઓ એટલે કે સ્થિતિઓ. તો કે આપણે જોઈએ જ છીએ કે આપણી આજુબાજુ જે પદાર્થો જોવા મળે એ મૂળભૂત રીતે 3 અવસ્થામાં જોવા મળે. કાંઈ પદાર્થ ઘન સ્વરૂપે હોય. કયા સ્વરૂપે હોય? ઘન સ્વરૂપે. કાં કયા સ્વરૂપે હોય? પ્રવાહી સ્વરૂપે. નહીતર કયા સ્વરૂપે હોય? વાયુ સ્વરૂપે હોય. કયા સ્વરૂપે હોય? વાયુ. આમ પદાર્થની મૂળભૂત અવસ્થાઓ 3 થાય: ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. બીજી 2 આધુનિક અવસ્થાઓ થાય. એમાં એક આવીએ પ્લાઝ્મા. કઈ અવસ્થા? પ્લાઝ્મા. અને 5મી અવસ્થા આવીએ બોઝ આઇન્સ્ટાઇન સહઘટક. એટલે આપણે પદાર્થની 5 અવસ્થાઓ ભણવાની છે. કેટલી અવસ્થાઓ? 5. ઘન, પ્રવાહી, વાયુ. જોકે આ તો આપણે પ્રાઇમરીમાં ભણી જ ગયા કે ઘન પદાર્થ હોય તો ઘન પદાર્થને આપણે કોઈ એમ પૂછે કે ઘન પદાર્થની લાક્ષણિકતા કઈ કઈ? તો કે ઘન પદાર્થ એક તો કઠણ હોય. કઠણ હોય એટલે ચોક્કસ આકાર અને કદ હોય. દબાણ આપવામાં આવે તો એ તૂટે નહીં. ઘન પદાર્થની અંદર જે કણો હોય હાવ નજીક નજીક ગોઠવાયેલા. જો કે આજે આપણે લાક્ષણિકતા એની વિસ્તૃત ભણવાની જ છે, ખાલી આ ઉપર છાલી માહિતી. પ્રવાહી હોય તો કે એના કણો થોડા થોડા છૂટાછવાયા હશે. થોડા થોડા છૂટાછવાયા હશે એટલે એનો અર્થ શું થયો? આકર્ષણ બળ હશે, પણ ઘન પદાર્થોની સંખ્યામાં કણો વચ્ચે આકર્ષણ બળ કેવું હશે? ઓછું હશે. પછી ચોક્કસ આકાર ધરાવે નહીં. એને જે પાત્રમાં ભરવામાં આવે, પાણી હોય ને બોટલમાં ભરો તો બોટલ જેવો આકાર પ્રાપ્ત કરે, ગ્લાસમાં નાખો તો ગ્લાસ જેવો આકાર, એટલે ચોક્કસ આકાર હોતો નથી, પણ કદ ચોક્કસ હોય. એનું કદ ક્યારેય બદલાશે નહીં. વાયુ હશે તો એક તો એના જે કણો હોય એકદમ છૂટા છવાયેલા હોય. પ્રસરણ વાયુનું બધે કરતાં વધુ થાય. દાખલા તરીકે ઓરડો હોય, એક ખૂણામાં તમે અગરબત્તી બોહો તો અગરબત્તીની સુવાસ છે થોડીક ક્ષણોમાં આખા રૂમમાં ફેલાઈ જાય. કેમ કે કણો હાવ કેવા હે? છૂટા છવાયા. પ્રસરણ એકદમ ઝડપથી થાય. એને કોઈ ચોક્કસ આકાર કે કદ કંઈ હશે નહીં. પછી તો કે પ્લાઝ્મા છે ને, આ બેમાં તમારે એમ યાદ રાખવાનું, પ્લાઝ્મા એટલે અતિશય ગરમ. પ્લાઝ્મા એટલે શું? અતિશય ગરમ. અને બોઝ આઇન્સ્ટાઇન સહઘટક એટલે અતિશય ઠંડુ. ઠંડુ પણ કેવું પાછું? અતિશય ઠંડુ. દાખલા તરીકે જો આ 3 સ્વરૂપ વિશે તો આપણે 8મામાં ભણી જ ગયા, જેના વિશે જો કે હજી આપણે વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવાનો જ છે. આની લાક્ષણિકતાઓ આપણે બધી આકૃતિ સહિત ભણવાની જ છે, પણ સામાન્ય માહિતી મેં તમને કીધી. પ્લાઝ્મામાં અત્યારે તમારે શું યાદ રાખવાનું? અતિશય ગરમ. દાખલા તરીકે સૂર્ય હોય ને, સૂર્ય અને અંદરનું તાપમાન 6000 કેલ્વિન હોય. જે આપણે અહીંયા તો અંશ સેલ્સિયસની વાત કરી, 273 થાય. કેલ્વિન કેટલા થાય? 0 સેલ્સિયસ એટલે 273. એ સૂર્યનો ગર્ભ છે ને એની અંદર સપાટી ઉપર 6000 કેલ્વિન હોય. અંદર તો 1.5 કરોડ કેલ્વિન તાપમાન ધરાવે. સૂર્ય આપણે જે દ્રશ્યમાન થાય છે એની અંદર તાપમાન કેટલું હશે? 1.5 કરોડ કેલ્વિન.
એટલે ત્યાં કદાચ કોઈ પદાર્થ મૂકવામાં આવે તો એની રાખ પણ મળવી શક્ય નથી. આ સૂર્યના ગર્ભમાં જે દ્રવ્ય છે ને એ પ્લાઝમા સ્વરૂપે હોય. ક્યાં સ્વરૂપે હોય? ઘન પ્રવાહી વાયુ સ્વરૂપે નહીં, ક્યાં સ્વરૂપે હોય? પ્લાઝમા સ્વરૂપે. એટલે પ્લાઝમા એટલે અતિશય ગરમ અને બોઝ આઇન્સ્ટાઇન સહઘટક એટલે અતિશય કેવું? ઠંડુ. એટલે હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે જે ટોપિક ભણવાનો થશે એ કયો ભણવાનો થશે? પદાર્થની અવસ્થાઓ વિશે, જેનો આપણે સામાન્ય પરિચય તો મેળવી જ લીધો. એનો હવે આપણે વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવાનો છે. ઘણીવાર 3 ગુણમાં પ્રશ્ન પૂછે કે ઘન પદાર્થની લાક્ષણિકતાઓ, અવસ્થાઓની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. એટલે પ્રવાહીની પૂછે અથવા વાયુની પૂછે. જે ઉપર છેલ્લી માહિતી આજે આપણે ભણી ગયા. એટલે હવે પછીના લેક્ચરમાં છે આ 5 સ્વરૂપ વિશે આપણે વિસ્તૃત અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. ઓકે. બીજી બાબત એક કે આ જે બોર્ડ વર્ક છે એ વ્યવસ્થિત રીતે તમારી સેટ નોટમાં લખવાનું રહેશે. ઓકે.